हाय पिला माने मो सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुम को स्वागत। आशा करे तुम माने भलर थिबो। तो पूर्व वीडियो मानकरे आमे भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आउ अन्यान्य सब ऑलरेडी आलोचना करि सारिछु। कोर 1 कोर 2 रो प्राय 90% सब्जेक्ट आमे पढी सारिछु। आ तार लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ मध्ये मो वीडियो रे देई सारिछि। शॉर्ट क्वेश्चन इंटरनल पाई मध्ये मो वीडियो अपलोड करि सारिछि। तो जो माने नुआ अच्छो निहाती रूपे क्लास गुड़ा को देखीदेव तुम मान हेल्पफुल रहिबो। बाकी बहुत छुआ मते रिक्वेस्ट करथिले भाषा उत्पत्ति सिद्धांत संपर्क रे जो 15 टी सिद्धांत रही ता संपर्क रे आलोचना करिया पई। तो आज आम आलोचना करिबा भाषा उत्पत्ति सिद्धांत संपर्क रे थिबा मतवाद गुड़िक। तो वीडियोटी तुम मान बहुत हेल्पफुल रहिबो। ध्यान देके शुणुथिबो। ठीक अच्छे। तो फर्स्ट देख इंट्रोडक्शन। भाषा विज्ञान आरंभ भाषार उत्पत्ति संपर्कीय प्रश्न भाषा विज्ञानी मानकर दृष्टि आकर्षण करि आसिछि। एहा भाषा विज्ञान सबुठारु बड़ जटिल और विचित्र प्रश्न। एही सिद्धांत गुड़िक मध्यरु अनेक परस्पर ठारू एते भिन्न जे भाषार उत्पत्ति संपर्क रे एक निर्दिष्ट सिद्धांत निर्धारण करि पारंती नै। पिला माने आमे माने जानिछु रेडियो की तैयारी करथिले। रेडियो रो उत्पत्ति काहांको द्वारा होइतिला? काहांको द्वारा? मार्कोनी। तो सेमती आमे जानि सेटा कंफर्म कि हां मार्कोनी तैयारी करथिले। किंतु पिला माने जेमती रेल इंजीन जॉर्ज स्टीफेनसन एमती सब आमे जानिछु कि से तैयारी करथिले। किंतु भाषा किए सृष्टि करिछि सेटा आमे जानिछु कि मु जानिनी, तमने जाननो, केही भी जानंतिनी ना। तो भाषा उत्पत्ति संपर्क रे मतवाद जतिकि सब अच्छी से सब भाषा विज्ञानी माने आकलन करके एमती कहिसंती कि हां एमती हेई पारे, एई माध्यम रे भाषा सृष्टि हेई पारे। तार सत्य सत्य किंबा कोनोसी प्रमाण पत्र सेमती किछि तार नाही। बस आकलन करके कहिसंती कि हां एई माध्यम रे भाषा सृष्टि हेई थिबो। तो ए समस्त मतवाद को समान आकलन करके देइचंती। किंतु से सब प्रमाण योग्य नुह। जदि किछिटा प्रमाण योग्य किंतु सत्यता सेथरे सेमती किछि नाही। तो भाषा सृष्टि किपरि हला से संपर्क रे किछिटा मतवाद देइचंती। आमे ताको आज आलोचना करिबा। मनुष्य किपरि कथा कहिबा आरंभ कला एवं भाषा किपरि जन्म हला एहाको नै शताब्दी धरि अनेक भाषा विज्ञानी दार्शनिक और ऐतिहासिक माने भिन्न भिन्न सिद्धांत दे आसिछंती। निश्चित सत्य खोजा जाय नाही हेले मध्य निम्नलिखित 15 टी प्रसिद्ध सिद्धांत भाषा उत्पत्तिर मूल भित्ति भावे ग्रहित। से जहा हो भाषार उत्पत्ति संपर्क रे जो विभिन्न सिद्धांत निर्णीत होय अछि ता बेस कौतूहलजनक। कौन अच्छे देख मन कौन हाँ यहाकू नहीं शताब्दी धरी अनेक भाषा विज्ञानी दार्शनिक और ऐतिहासिक माने भिन्न भिन्न सिद्धांत देइछन्ति। निश्चित सत्य खोजा जाय नै आ भितर किंतु सत्यता सेमती तम माने सेमती पाइबनी। टोटल विश्व रे केते भाषा रहिछि पिला माने केते केते वर्ड रहिछि। मु दिन रे केतेटा वर्ड कहूछि, समस्त मिसिकी केते वर्ड कहूछु। विश्व सारा जेते लोक अछंती फ्रांस चाइना इंग्लैंड इंग्लिश जो माने कहउछंती ओडिया संस्कृत जो आउ कोन अछि जो ग्रीक जहाँ भी बहुत सारा भाषा अछि। तेलुगु मलयालम एमती कोन भाषा बहुत सारा हम जानिनु। हम कोन दि चारटा एमती 10टा 15टा कहि परिबु। तो एते सब भाषा ए किछिटा मतवाद ऊपर केबे बेस करे नाही। तेनु ए 15टी जो सिद्धांत कहूची किए पचारे तमे कहबन जे हां भाषा एमिति सृष्टि हेछि काहे ना आरो कोनोसी प्रमाण सेमति नाही। बस आकलन करिकि कुआ हेछि भाषा सृष्टि हेछि बोली। तेनु निर्दिष्ट गोटे सिद्धांत को तमे कहि परिबन कि हां एई माध्यम रे भाषा सृष्टि हेछि सियोर नुह हैला। तो फर्स्ट देखो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत बुक रे तम माने को बुक फॉलो करूछ मु जानिनी। बट या संपर्कित गोटे बुक अछि माने एई भाषा तत्व संपर्कित बुक अछि जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट बुक तम मान को पाखरे थिबो कि नै मु जानिनी। तो से बुक फॉलो करिवो बहुत भलो बुकटा। तो जो मान को पाखरे को बुक अछि मते कमेंट करिवो त माने को बुक फॉलो करूछ। फिर भी जदि कमेंट माने बुक किछि नाही सेमते फॉलो करू न ताहले ए नोट तम मान को पई बहुत
परफेक्ट रहिबो। आ पूर्वर भी मु अन्य नोट अपलोड करिछि, जाकि देखिदेब। आ जदि भी तुम से बुक नाही गोटे भल बुक कौन ये संपर्कित रहिबो मते निहाती कमेंट करिवो, मु तुमको से बुक रो नेम कहिदेबी कौन से बुक। ठीक अछि। तो देख देबे, देख तापर कौन अछि ना, ଏହା ହେଉଛି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାଚୀନତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବହୁ ଦେଶରେ ଏହି ଦେଶର ଧାର୍ମିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ପେଲିଂ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିବ। ବହୁତ ସାରା ଟାଇପିଂ କଲା ବେଳକୁ ନା ପିଲାମାନେ କେଠି ହର୍ଷିକାର କେଠି ଦୀର୍ଘିକାର କୋଉଠି କଣ ସବୁ ଟାଇପ କଲା ବେଳେ ଉଡି ଯାଉଛି ସେ ସବୁ, ତ ସେଟାକୁ ତମେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ବହୁ ଦେଶରେ ସେହି ଦେଶର ଧାର୍ମିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଏକ ଦୈବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ସ୍ଥୂଳତଃ ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ ବୁଝାଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପଦାର୍ଥ ପରି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି। ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମାନବ ଯେପରି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ସେହିପରି ଭାଷା ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବେଦର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ବା ବେଦ ଭାଷା ଋଗ୍ବେଦ କୁହାଯାଇଛି। ଦେବୀ ବାଚମୟନ୍ତ ଦେବାସ୍ତା ବିଶ୍ୱରୂପାଃ ପଶବଃ ବନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କୁ ବାଗ୍ଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା, ବାଗ୍ଦେବୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଷା। ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏକୁ ତମେ ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାରୁନଥିବ, ଏ ବହିରେ ଏଇଆ ହିଁ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖା ଯାଇଛି। ବହୁତ ସାରା ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୋଟ ବନେଇଛି। ଏକୁ ନୋଟରେ ଲେଖି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦେଲା ବେଳେ ଏକୁ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଭିଡିଓଟା ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ପଢିଦେଲେ ନା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ଡାଉଟ ରହୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଦେଖ ଭାଷା ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତିର ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ନା କିଛି ଲୋକ ଭାବିଲେ, କିଛି ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବିଲେ କି କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବିଲେ କଣ ନା ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଗଛ ପତ୍ର, ମଣିଷ, ପୋକ ଜୋକ, ଜୀବ ଜନ୍ତୁ, ସବୁ ଯେତେ ସରୀସୃପ ସବୁ କିଛି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ ପିଲାମାନେ? ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଆପେ ଆପେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଆଡାମ ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ, ତ ସେ ସବୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି? ଜଣେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। କେମିତି ହେଲା? ତ ସେ ଭଗବାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା କିଛି ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବା କିଛି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏମାନେ ଭାବିଲେ କଣ ନା, ଯଦି ଭଗବାନ ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭାଷା ଭଗବାନ ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ। ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଭାଷା ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେବତା ଯେମିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗଢିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଜନ୍ମରୁ ରକ୍ତ, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ, ତା ଧମନୀ ଧକ ଧକ ହଉଥାଏ, ତାର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଚାଲିଥାଏ, ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଭାଷା ବି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଭାଷା। ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିୟର? ତ କିନ୍ତୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟତା ରହିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନବ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନଉଛି, ତମ ଘରେ ଯିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ତମର ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଯିଏ ବି ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ, କିଏ ବି କି ନିଜର ପିଲା ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ସେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବାର ବୟସ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବର୍ଷେ ହଉଛି କି 8-9 ମାସ 10 ମାସ ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ତାକୁ ଶିଖଉଛ, କହ ବାବା, ମାମା, ଭାଇ, ତମେ ତାକୁ ଶିଖଉଛ। ତମେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଡାକିବା ଶିଖେଇବ, ସେ ତାପରେ ସେଇଆ ଶିଖିଯିବ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଶକ୍ତି ହବ, ଆମ ଭାଷାକୁ ଶୁଣିକି ସେ ଜାଣିପାରିବ, ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆକୁ କୁଲା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗାମଲା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ
ଭାତ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫ୍ରିଜ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗଡରେଜ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସେ ଶୁଣିକି ଦେଖିବ ଯେ ମନେ ରଖିବ। ବଟ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତାର ଜ୍ଞାନ ହେଇନି, 9-10 ମାସର କି ବର୍ଷକର ଶିଶୁର କଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନା, ତମେ ତାକୁ ଯାହା ଶିଖଉଛ, ଯାହା ତାକୁ କହୁଛ, ସେ ତା ବାସ୍ ଅନୁକରଣ କରୁଛି। ତ ଭାଷା ଯଦି ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତ ସିଏ ତ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ବାବା ମାମା କି ଆକୁ ଡାକ, ଆକୁ ଜେଜେ ଡାକ, ତାକୁ ଜେଜେମା ଡାକ, ତାକୁ ଅଜା ଡାକ, ତାକୁ ଆଈ ଡାକ କହିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ନା। ସେ ତ ଶିଖିକି ଆସିଥାନ୍ତା, ତମକୁ କହିବାକୁ କାହିଁ ପଡୁଛି? ଦେବତା ଦେଇକି ପଠେଇଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ସେ ଭାଷା। ତ ଦୈବ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଭାଷା ଦେଇକି ପଠେଇ ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଶିଖାଉ, ସେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଅନୁକରଣ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୈବ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ହେଲା ନା, ଏଥିରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲାନି, ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିକର ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ବହିରେ ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି, କି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବି ଯାହା ଲେଖିଛି ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଲେଖା ଜଷ୍ଟ ତମେ ଖାଲି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ୱେରେ କହିଲି, ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ଏଇଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏଥିରେ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପରେ, ମାନେ ଅଲଗା ଭାଷା ଶୈଳୀ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି, ତମମାନେ ବୁଝିପାରୁନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏଥିରେ ଡିଟେଲ ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଆଡୁ ସିଆଡୁ ଏମିତି ଏମିତି ପୁରେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ବୁଝିପାରୁନ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯୋଉ କହିଲି ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁରା ବୁଝିଗଲା, କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲା, କାହିଁକି ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାଁ କୁହାଗଲା, କାହିଁକି ତା ନାଁଟା ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି କାହିଁକି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଟା କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ, କ୍ଲିୟର? ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ କି ହଁ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲୁ। ବୁଝିହେଲା? ଫିର ବି ଯଦି କ୍ଲିୟର ନହେଲା, ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଅନୁରଣନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ରୁଟ୍ ଥିଓରି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ବା ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଥିଓରି। ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ କାହିଁକି ରୁଟ୍ ବୋଲି ଥିଓରି କୁହାଗଲା ନା, ରୁଟ୍ ମାନେ ଧାତୁ। ତ ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେହେତୁ ତାକୁ ରୁଟ୍ ଥିଓରି, ଇଂଲିଶରେ ରୁଟ୍ ଥିଓରି କୁହାଗଲା। ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଥିଓରି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ପିଲାମାନେ ନା, କନସେପ୍ଟ ବୁଝ। ଧାତୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଧାତୁ, ସିଲଭର ହଉ, ଷ୍ଟିଲ ହଉ, କିଛି ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ହଉ, ସେ ଧାତୁ ଉପରେ ବାଡେଇଲେ ଠକ୍ 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 ବାଡେଇଲେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଭେ ନା। ତ ସେଟା ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଟାଇପର ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ତ ମତେ ଘଣ୍ଟା ବାଡଉଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭୁଛି, ଡଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଏମିତି ଶୁଭୁଛି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାଁ ହେଇଗଲା ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଥିଓରି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜନକ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅଛି ଜନକ, ଯେ ମାନେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିଦର ନାଁ ଅଛି, ସେଟାକୁ ତମେ ଶିଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, ପ୍ଲାଟୋ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ ପ୍ରଫେସର ହେସ୍ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାର୍କସ ମୁଲର ପ୍ରଥମେ ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ନିରର୍ଥକ କହି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ସେ ନିରର୍ଥକ କହିକି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କିଏ ନା ମାର୍କସ ମୁଲର। ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ପ୍ଲାଟୋ। କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ ପ୍ରଫେସର ହେସ୍ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଧାତୁ ରହିଥିଲା। ଏହି ଧାତୁ ହିଁ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ଓ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ବୀଜ। ଏହି ଶବ୍ଦ ପଦ ବାକ୍ୟର ଆଧାର, ବାକ୍ୟ ଭାଷାର ଆଧାର। ଏହିପରି ଧାତୁ ଭାଷାର ମୂଳ ବୀଜ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡିକ ଲୋପ ପାଇ ପ୍ରାୟ 400-500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ପଢୁଛି, ତମେ ଶୁଣ, ଦେନ୍ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ୱେଟ୍। ମାର୍କସ ମୁଲର ଧାତୁକୁ ଧାତୁର ଅନୁକରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀରେ ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, ସୁନା ପ୍ରଭୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅବିକଳ, ପିଲାମାନେ ସ୍ପେଲିଂ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବ ଏଇଠି, ମୁଁ କହିଲେ ନା ଟାଇପିଂରେ କେତେବେଳେ ଡବଲ ଟାଇପିଂ ହେଇଯାଉଛି, ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ପଢିକି ତାକୁ ଇଏ କରିପାରୁନି, ଟାଇମ ହଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପଢିଲା ବେଳେ ଟିକେ କରେକ୍ଟ କରିବ। ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା,
ଅବିକଳ ଧାତୁକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କ୍ରମେ ଏହି ଅନୁକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ମୂଳକ ବା ଧାତୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏତେ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ନିହାତି ରୂପେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନଥିବ, ନିହାତି ରୂପେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିବ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ କିଛି ସେମିତି ବୁଝିଗଲା ସବୁ। ତ ସେମିତି ତମେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝ, ଦେନ୍ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ତମକୁ ଏଇଆ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକୁ ବସିକି ପୁରା ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝିଥିଲେ ସେଟା ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଏଟା କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଭିଡିଓ ପୋଜ୍ କର, ଦେନ୍ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଶୁଣ। ଦେଖ ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତ ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ଦୈବିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଗଲେ, ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପିଲାମାନେ କଣ ନା କିଏ କହିଲେ ନା ପ୍ରଫେସର, ଏଇଟା ଯିଏ ମାନେ କହିଲେ ନା ପ୍ଲାଟୋ ଥିଲେ, ଜର୍ମାନର ହେସ୍ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ହେସ୍ ଥିଲେ, ମାକ୍ସ ମୁଲର ଥିଲେ, ବଟ୍ ମାକ୍ସ ମୁଲର ପରେ ତାକୁ ନିରର୍ଥକ କହିକି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ନୁହଁ। ତ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ କି ପ୍ରଫେସର ହେସ୍ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ଯିଏ ବି ଥିବେ, ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଧାତୁ ହିଁ ଧାତୁର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ମୂଳର ଗୋଟେ ଧାତୁ ରୂପ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଧାତୁ ରୂପ ଅଛି ନା। ଯିବାର ଅର୍ଥ, ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗମ ଧାତୁ ଆସୁଛି, ଠିକ ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ରୂପ ଭାଷା ପାଇଁ ଧାତୁ ରୂପ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଧାତୁ ରୂପ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଧାତୁ ରୂପ ଅଛି। ତ ସେମିତି ଏମାନେ କହିଲେ, ବିଶେଷତଃ ମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଧାତୁ ହିଁ ଧାତୁର ସୃଷ୍ଟି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଆମ ବିଶ୍ୱରେ କଣ ଅଛି ନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଅଛି, ସୁନା, ରୂପା, ଷ୍ଟିଲ, ତମ୍ବା, ଏମିତି ବହୁତ ଧାତୁ ଅଛି। ସେ ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାଡଉଛ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧାତୁକୁ ବାଡେଇଲେ ଝଣଝଣ ଶୁଭିବ, ଗୋଟେ ଧାତୁକୁ ବାଡେଇଲେ ଡଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଶୁଭିବ, କି ଏମିତି କିଛି ଧଡ ଧାଡ କିଛି ବି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ। ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ରୁ ମଣିଷ ଶୁଣିଲା, ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଧର ଧାତୁ ଗୋଟେ ବାଜିଥିବ, ସେଠୁ ମଣିଷ ଶୁଣିଲା କଣ ନା ହଁ ଏଇଟା ଧଡ ଧଡ ଶୁଭିଲା, ଗୋଟେ ଧଡ ଧଡ ୱାର୍ଡ ତା କାନରେ ବାଜିଲା, ତ ସେଇଠୁ ସେ ଭାଷା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ମତବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିହେଲା ନା ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁ ଯୋଉ ରହିଛି, ଧାତୁ ଯେତିକି ସୁନା, ରୂପା, ଷ୍ଟିଲ, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଯାହା ବି ଧାତୁ ରହିଲା, ସେ ଧାତୁକୁ ବାଡେଇଲେ ସେ ଧାତୁ ଆବାଜ ଯୋଉ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁର ଗୋଟେ ଆବାଜ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ସେ ଆବାଜ ଯୋଉ ହେଲା, ମଣିଷ ସେ ଆବାଜ ଟାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ସିଏ ବି ସେମିତି ଆବାଜ କାଢିଲା, ପାଟିରୁ ସେ ଯୋଉ ଆବାଜ କାଢିଲା, ସେ ଆବାଜରୁ ମାନେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଗବେଷକ ମାନେ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନା ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନହବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି, ମତେ କୁହ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଧାତୁ କେତେଟା ଅଛି? କେତେଟା ଗଣତିରେ, ହାତ ଗଣତିରେ କେତେଟା ଧାତୁ ଥିବ? ଅଳ୍ପ କେତେଟା। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ତ ଅଛି, କେତେ ଭାଷା ଅଛି, ଆମେ କେତେ ୱାର୍ଡ କହୁଛୁ, ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ୱାର୍ଡ କହୁଛୁ, ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛନ୍ତି। ତ କଣ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଦି ଚାରିଟା ଧାତୁରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା? ନିଜେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର, କେବେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଏଇ ଧାତୁର ଦି ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ ରୁ ଆମେ ଭାଷା କହିବା ଶିଖିଲୁ? ସେମିତି କେବେ ହୁଏ? ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କସ ମୁଲର ଏହାକୁ ଅଯୁକ୍ତିକର, ଅବାନ୍ତର କହିକି ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏଇ ମତବାଦକୁ। ବୁଝିହେଲା ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହିଁକି ତା ନାଁ ଦିଆଗଲା? ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଚାଲ, ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି। ବୁଝିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ଭାବିବ ଏତେ ସହଜ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁକ୍ତିକର ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଦିମ ମଣିଷ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଥିଲା କି ନାହିଁ? ଆଦିମ ମଣିଷ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଥିଲା କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ସତ କଥା, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଧାତୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସୁନା ଅଛି, ରୂପା ଅଛି, କି ଆଲୁମିନିୟମ ଅଛି, ତମ୍ବା ଅଛି, ସବୁ କଣ ତିଆରି ହେଇକି ଥିଲା ନା? ସେମାନେ ସେ କଣ ଧାତୁର ଶିଖିଥିଲା ତାର ବ୍ୟବହାର? ସେ ତ ପତ୍ରରେ ଖାଉଥିଲା, ପୋଡା ମାଂସ ଖାଉଥିଲା, କେଠି ତଳେ ରଖିକି ଖାଉଥିଲା। ସେ କଣ ଧାତୁ, ବେଲା ବାସନ, ଏଇ ସବୁ ଧାତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର, ସୁନା ରୂପା ଶିଖିଥିଲା କି ପିଲାମାନେ? ତ କେମିତି ସେ ଭାଷା କହିବା ଶିଖିଲା?
ମତେ କୁହ, ଏଇଟା ନିହାତି ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା। ସେତେବେଳେ କଣ କଣ ଧାତୁ ସବୁ ଥିଲା ସେ ଦେଖିକି ତାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଥିଲା ଯେ ତାର ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଶୁଣିକି ଭାଷା କହିଲା? କେବେ ନୁହଁ। ତ ଯଦ୍ୟପି କାଳକ୍ରମେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଥିଲା, ତଥାପି ଧାତୁର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସୀମିତ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଗଲି ନା, ଯାହା ବୁଝେଇଲି ଦେଖ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ବାସ୍ ତା ୱାର୍ଡରେ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ, ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ୱାର୍ଡରେ ବୁଝେଇଲି। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବି କାଳକ୍ରମେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲା, ତାହେଲେ ଧାତୁର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଅତି ସୀମିତ, ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଧାତୁ। ଏହି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଧାତୁକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଧାତୁର ସମ୍ଭାବନା ଅବାନ୍ତର ମନେ ହୁଏ। ଧାତୁ ମାନେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ। ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଧାତୁର, ସୁନା ରୂପା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଧାତୁରୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଧାତୁ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁ ବା ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅବାନ୍ତର ମନେ ଅଟେ। ଏପରି ଅନେକ ଭାଷା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଧାତୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ। ମତେ କୁହ, ଖାଇବା, ଯିବା, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ଧାତୁ ରୂପ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କଣ, କିଛି ଗୋଟେ ଭାଷା କହିବି, କିଛି ଗୋଟେ କହିଲି, ଧନ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାତ, ଚୁଡା, ମୁଢି, ଏଗୁଡା କଣ ଧାତୁ ରୂପ ଦରକାର କି ପିଲାମାନେ? ଚୁଡା, ମୁଢି, ଭାତ, ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଯାହା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଏଇଗୁଡା ଧାତୁ ରୂପ ଅଛି କି? ନାଇଁ ନା। ତ ଏଗୁଡା କେମିତି, ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି? ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ଭାଷା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଧାତୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ଭାଷାର ଧାତୁର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭାଷା ଅଛି, ନୁହଁ ନା? ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଚାଲ। ସଂକେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ନିର୍ଭୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସ୍ୱୀକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବୁଝିହେଲା? ଏହାର ମାନେ କଣ? ଏଥିରେ କଣ କୁହାହେଲା ନା, ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ରୋଷ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲା ବେଳେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଇଟାକୁ, ଯେ ଭାଷାର ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ତା ନାଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ରୋଷ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲା ବେଳେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେବଳ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାମ ତ କଣ ନା, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେବଳ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାମ ଚଳିପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କେତେକ ଧ୍ୱନିକୁ ସଂକେତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲା। କଣ କୁହାହେଲା? ସଂକେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ବୁଝିହେଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ରୁଷ, ସିଏ କଣ କହିଲେ ନା, ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି କଣ ନା, ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ହାତର ଆଦାନ, ଯୋଉ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଣ ହେଲା ନା, ଭଲ ଠିକ ସେ ହେଇପାରିଲା ନା। ଦେଖିଲେ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାମ ଚଳିପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କେତେକ ଧ୍ୱନିକୁ ସଂକେତ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କଣ କହିଲେ ନା, ଇଏ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମାନେ କଣ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନାଁ କଣ? ସଂକେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ଧରିନିଅ କିଏ ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଅଛି, ତମେ କଣ କରୁଛ? ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ହଲେଇକି ଡାକିଦେଲେ, ସିଏ, ତମେ ତାକୁ କିଛି କହିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ସେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କାହିଁକି କୁହ ନା? ସେ ଜାଣିପାରୁଛି କି ହଁ, ହାତ ହଲେଇଲେ ସେ ମତେ ଡାକୁଛି। ତମେ ତାକୁ ହାତଟା ପଛକୁ ଏମିତି ଏମିତି ହଲେଇବ, ସେ ଜାଣିବ ଯେ ପଳା ପଳା ବୋଲି ମତେ କହୁଛି, ପଳେଇ ଯା ବୋଲି। ତମେ ଜଣେ ଯାଉଛ, ତମେ ତାକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରୁଛ, ସେ ସେଠୁ କଣ ଜାଣିଛ ନା, ମତେ ସେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦଉଛି ବୋଲି ମତେ ସେ ଟାଟା କଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ହସ୍ତର ସେ କଣ କଲା, ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଂକେତ କଲା। ଧନ୍ୟ ଆମେ ହାତରେ କହୁଛେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଆଣିନି, କି ମୁଁ ଖାଇମି ବୋଲି ହାତଟା ଏମିତି ପାଟି ପାଖକୁ ନେଇକି କରୁଛି ଆକ୍ସନ। ବୁଝିପାରୁଥିବ, ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଥିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ପଢଉଛି, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିନାହିଁ। ତ ମୁଁ ନହେଲେ ଆକ୍ସନରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ହାତଟା ସେ ପାଟି ପାଖକୁ ନେଇ ଏମିତି କଲେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ହଁ ଖାଇବ। କି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଲା, ତା ମାନେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଆରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କି? ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସଂକେତ କଲା, ଏଇ ସଂକେତରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସଂକେତରୁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହଁ, ଏଇ ସିଏ ହାତ ହଲଉଛି ମାନେ, ହାତଟା ଏମିତି କରୁଛି ମାନେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କହୁଛି ମତେ। ତ ଏଇଥିରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହଉଛି ସଂକେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ହାତରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ କଲା।
କିନ୍ତୁ ମତେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଏଇଟା ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ହାତରେ ସଂକେତରେ ତମେ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଖାଲି ହାତରେ ସଂକେତରେ କହିପାରିବ ମତେ କୁହ? ହାତ ହଲେଇକି ତମେ କେତେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ତମ ମନର ଭାବକୁ ତମେ ହାତ ହଲେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦବ? କୁହ, କରିପାରିବ? କରିପାରିବ ନା? 2-4ଟା ୱାର୍ଡ ତମେ ହାତ ହଲେଇକି କିଛିଟା 10ଟା 15ଟା ୱାର୍ଡ ତମେ ହାତ ହଲେଇକି ସଂକେତ ଦ୍ଵାରା କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବକୁ ତମେ ପାଟି ହାତ ହଲେଇକି କରିପାରିବ? ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ହାତ ହଲେଇକି ସଂକେତ ଦ୍ଵାରା କଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ତ ଏଟା ବି ଅଯୁକ୍ତିକର ହେଇଥିଲା ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଇଙ୍ଗିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କଣ ଏଟା ନା ପାଲିନେସିଆନ ଭାଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ରାୟ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମତବାଦ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ସେ 4ଟି ସୋପାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କିଏ ଡକ୍ଟର ରାୟ এই ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏ ସବୁ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡା ସିନା ପ୍ରମାଣ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ମତବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସେଟା ପ୍ରମାଣ, ତେଣୁ ସେଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା 4ଟା ସୋପାନ ନେଇକି ପ୍ରମାଣ କଲେ କି ହଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଠିକ। କଣ କଲେ ନା ଇଙ୍ଗିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କଣ କଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, ସେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋପାନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ମୂଳକ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ମଣିଷ ତାର ଆଶା, ହତାଶ, କ୍ରୋଧ, କାରୁଣ୍ୟ, ଭୟ, ବିସ୍ମୟ ଆଦି ସଂକେତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଂକେତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। କଣ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କଣ କଲା ନା ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ହତାଶ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ଭୟ କରୁଛି, ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କାରୁଣ୍ୟ କରୁଛି କିମ୍ବା ବିସ୍ମୟ ବା ଭୟଭୀତ ହୋଇଛି, ସେ କଣ କଲା ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ କଲା। ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ, ତମ ଫେସ୍ ଦେଖିକି ଜାଣି ହବ ତମେ ଦୁଃଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛ ନା ଖୁସିରେ ଅଛ? ଆମେ ପଚାରୁ ନା ଆରେ ତମ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଅଛି? ମତେ କୁହ, ତମେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ ବୁଝି ଯାଉଛି କି ତମ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଦେଖିକି ତମ ଫେସ୍ ଏମିତି, ତମେ ଫେସ୍ ଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛ ଯେ, ତମେ ଫେସ୍ ର ଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଏମିତି କରିଛ ଯେ ମୁଁ ଦେଖି ଜାଣୁଛି ଯେ ତମ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତମେ ଫେସ୍ ଏମିତି କରିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖି ଜାଣୁ ଆରେ ତୁ ରାଗିଛୁ ନା କଣ? ଏମିତି କହୁଛ ନା, ମୁହଁ କାହିଁ ଫୁଲେଇଛୁ? ଏମିତି କହୁଛ ନା? ଆମେ କହୁନେ ତ ଆଉ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ଆରେ ତୁ କାହିଁ ଡରୁଛୁ, ଭୟ କରୁଛୁ କି? ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଗୋଡ ପଟ ପଟ ଥରୁଥିବ, ଡରରେ ପୁରା ନାବାକ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଖି ପୁରା ଛଳଛଳ କରି ଅନେଇଥିବ, କିମ୍ବା କାନ୍ଦିଲ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଜଣକୁ ଦେଖିକି, ତା ଫେସ୍ ରୁ ଦେଖିକି, ତାର ଅଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି ଦେଖି ଜାଣୁ ଯେ କଣ ଏଇ ଲୋକଟା ଦୁଃଖରେ ଥିବ, କି ରାଗୁଛି, କି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, କି ଭୟ କରୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ସେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ କହିଲେ, ଏଇ ସୋପାନରେ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ, କରୁଣା, ଭୟ, ବିସ୍ମୟ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ନା ସଂକେତରେ ମଣିଷ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଆରେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସଂକେତରେ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରିଲ, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ତମେ ଜାଣିପାରିଲ, ମୁଁ ରାଗିଛି ବୋଲି ତମେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଥିପାଇଁ ରାଗିଛି, କୋଉଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ସେଇଟା କଣ ଜାଣିପାରିଲ କି? ସେଇଟା କଣ ଫେସ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ସେଇଟା କଣ ଫେସ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିଛି, ମୋର ଆଜି ଏମିତି ଏଇଆ ହେଇଛି ବୋଲି? ନା ନା, ତମକୁ ମତେ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, ଆରେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛୁ, ଆରେ କାହିଁକି ରାଗିଛୁ, ଆରେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ, କଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କି ହଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ରାଗିଛି କି ଦୁଃଖ କରିଛି। ଠିକ ନା? ହଁ, ସିଏ କିଛିଟା ସତ୍ୟ କହିଲେ କି ମଣିଷର ମୁହଁ ଦେଖିକି, ସବୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଖିକି, ସଂକେତ ଦେଖିକି ତାର ମନର କରୁଣା, ଭୟ, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ଜାଣି ହବ। କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ରାଗିଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, କଣ କରୁଛି, ଏଟା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି ଭାଷା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏ ସୋପାନ ପୁରା ଭୁଲ ହେଲା ନୁହଁ? ଠିକ ଅଛି, ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ। ଖରେ ଦେଖ, ଅନୁକରଣ ମୂଳକ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲା, କରି ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ବା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେଲା। ଏ ସୋପାନରେ କଣ କହିଲେ ସିଏ? କଣ କହିଲେ ନା ଏହି ସୋପାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିକି ସିଏ ସଂକେତ କରିକି ଶବ୍ଦ କଲା। ମାନେ ସିଏ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କହିଲେ କି ଯେତେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି କି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମାନେ ତଳେ ପଡିଗଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ଧଡ ଧାଡ ଖଡ ଖାଡ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ସବୁ ଏଇଗୁଡା ଶୁଣିକି ମଣିଷର ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରେ ଯିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ତା ଆଗରେ ତମେ ଯଦି ପାଟିରେ ଦେଖିବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଫୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ଦେଖିବ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ପାଟିରେ କରିବେ। ତ ମତେ କୁହ,
ସେଇ ଯୋଉ ଖଡ ଖାଡ ଧଡ ଧାଡ କିଛି ଗୋଟେ ଖଡ ଖାଡ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଛୁଆ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେମିତି ପାଟିରେ ସେମାନେ କରିବେ, ସେତିକି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଭାଷା କହିପାରିବେନି। ତମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ମାମା କହ, ବାବା କହ, ଏଇଟା ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଏଇ ଖଡ ଖାଡ ଧଡ ଧାଡ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର କି ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ଶବ୍ଦ କି ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଭାଷା ଶିଖିଯିବେ? ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଭାଷା, ଏଇଟା କହନ୍ତି, ତାକୁ ଗଡରେଜ କହନ୍ତି, ତାକୁ ଫ୍ରିଜ କହନ୍ତି, ତାକୁ ଆକାଶ କହନ୍ତି, ତାକୁ ମାଟି କହନ୍ତି। ତମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତମ ପାଟିରୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବ କି ହଁ ଏଇଟା କଣ। ସେ ପଚାରିବ ମାମା ଏଇଟା କଣ, ବାବା ଏଇ ଫଳଟାର ନାଁ କଣ? ସିଏ ତମକୁ ପଚାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କଣ ହବ ନା, ନହେଲେ ସେ ଏମିତି ଖାଲି ଧଡ ଧାଡ ଖଡ ଖାଡ ଧାତୁର ଶବ୍ଦ, ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥର ଶବ୍ଦ, ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କଣ ଭାଷା ଶିଖିଯିବ? ଏଇଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ। ତ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ତାଙ୍କର ନିରର୍ଥକ ହେଲା। ଦେନ୍ କଣ ରହିଲା? ଅଙ୍ଗ ଇଙ୍ଗିତ ମୂଳକ ସୋପାନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଅନୁକରଣ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅଜାଣତରେ ଦୁଃଖ, କ୍ରୋଧ, ଖୁସି, ଭୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନା ସମୟରେ ଏପରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗତି କରୁଥିଲା ଯେ ତାର ମନୋଭାବ ବୁଝି ହେଇ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅଙ୍ଗ ଇଙ୍ଗିତ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ତାର ଏମିତି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା, ତମ ଶରୀରର କିଛି ବି ଅଙ୍ଗର ତମେ ଏମିତି ଇଙ୍ଗିତ କରିବ, ହାତରେ ହଉ, ଗୋଡରେ ହଉ, ନାକରେ ହଉ, ଆଖିରେ ହଉ, ପାଟିରେ ହଉ, ଏମିତି ଇଙ୍ଗିତ କରିବ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ହଁ ତମ ମନର ଭାବନା କଣ। ଧନ୍ୟ ତମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲ, ସେଠୁ କଣ ହେଲା? ଇଏ ତାକୁ ଘୃଣା ନିହାତି କରୁଛି, ତାପରେ ରାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁହଁ ମୋଡୁଛି। ସେଟା ତମେ ଓଠରେ କି ପାଟିରେ ତମେ ଇଙ୍ଗିତ କଲ। ତମେ ରାଗିକି ଆସୁଛ, ଥମଥମିକି ଗୋଡ କଚାଡିକି ଧଡ ଧଡ ଗୋଡକୁ ଦୁଲ ଦୁଲ କରିକି ଆସୁଛ, ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଗୋଡ କାହିଁକି ଧଡ ଧଡ କରିକି ଚାଲିକି ଆସୁଛି? ଏଟା ରାଗିছে ନା କଣ, କଣ ହେଇଛି ତାର, କାହିଁ ଏମିତି ଚାଲିକି ଆସୁଛି, ଗୁଦ ଗୁଦ କରିକି ଚାଲୁଛି? ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ରାଗିଛି, ଇଏ କରୁଛି। ତ ତମେ ଧନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସଛ, କିଏ ତମକୁ କଣ ପଚାରିବ? ଆରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ନା କଣ? କିମ୍ବା ପଚାରିବ ଆରେ ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା କଣ, ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ହାତ ଦେଇଛୁ? ତ ମଣିଷର ଏଇ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଚଳନୀରୁ ଆମେ ତାର କଣ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଖୁସି କରୁଛି ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ମନରେ କଣ ଭାବୁଛି କେମିତି ଜାଣିବା? ତାର କଣ ହେଇଛି କେମିତି ଜାଣିବା? ଜାଣି ହବନି ନା। ତ ଏଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ସୋପାନ କଣ ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ମୂଳକ ସୋପାନ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନସିକ ବିକାଶ ଫଳରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ସୋପାନରେ ସେ କହିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଲା, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ଯେ ଅନୁସାରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ନା, ଆପେ ଆପେ ତାର ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆପେ ଆପେ ସେ ତାର କହିଲା। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ସେ କହିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ତାଙ୍କର କଣ କଲେ ନା, ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ 4ଟା ସୋପାନ ଦେଇକି ପ୍ରମାଣ କଲେ। ବୁଝିହେଲା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସ, ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବାଉ ବାଉ ଥିଓରି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ବିଲେଇ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ରବ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ ଭାଷାରେ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ, ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଉ। ବୁଝିହେଲା? ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଉ, ହିନ୍ଦୀର ମେ ମେ, ଇଂରାଜୀରେ କୁକୁ, ସଂସ୍କୃତରେ କୁକୁଟ। ତ ଦେଖ, ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଏକ୍ସାମରେ ସେମ ହିଁ ସେମ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ବୁଝି ଆସିଥିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଫିର ବି ଯଦି ବୁଝି ପାରିନଥିବ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁନି ତମେ ବୁଝି ପାରିନଥିବ, ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ତମେ ବୁଝି ପାରିନଥିବ, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ତ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରି ରହିଲା ଧ୍ୱନି ଅନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ ନା କଣ, ଏଥିରେ କିଏ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ନା। ତ ସିଏ କଣ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଭାଷା ବିଦ୍ୟା, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ବିଲେଇ କରୁଛି, କୁକୁର ଭୋ ଭୋ କରୁଛି, ଚଢେଇ ଚିଁ ଚିଁ କରୁଛି, କୁଆ କୁ କୁ କରୁଛି, କୁଇଲି କୁ କୁ କରୁଛି, କୁଆ କା କା କରୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଧ୍ୱନିରୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଧ୍ୱନିରୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ଆମେ ଭାଷା କହିବା ଶିଖିଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ହଉଛି ଯଦି ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରଣ ମାନେ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ କୁଆର ଭଏସ ଟା କା କା, ଆମେ ଓଡିଆରେ ତାନେ କା କା ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ କା କା ଟାକୁ ଅଲଗା ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ସେ କା କା ଟାକୁ ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଆମର ଅନୁକରଣ କରୁଛେ। ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭଏସ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି? ସମସ୍ତେ ସେମ ଭଏସ କହୁଛନ୍ତି। କୁକୁର ଏଠି ବି ଭଏସ ଭୋ ଭୋ କରିବ,
ସେଠି ବି ଯାଇକି କୁକୁର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବି ଭଅ ଭଅ କରିବ। କୁକୁରର ଭଏସ ଟା କଣ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯିବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କି? ନା ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କୁକୁର ଭଅ ଭଅ କରୁଛୁ ବୋଲି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ବାଉ କଣ ବାଉ 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 କହୁଛୁ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଥିଓରିର ନାଁ ହଉଛି ବାଉ ବାଉ ଥିଓରି। ବାଉ ବାଉ ହଉଛି କୁକୁରର ଭଏସ ଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ବାଉ ବାଉ ଥିଓରି। ବାଉ ବାଉ କୁକୁର ଭଏସକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ବାଉ ବାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭ ଭ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୱନି ଅନୁକରଣ ଯଦି ଅର୍ଥ କଣ ନା ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। କୁକୁର ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭ ଭ କରେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ସେଠି ସେମାନେ ଭ ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡିଆରେ ଏଠି ଭ ଭ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅନୁକରଣ କେମିତି ହେଲା? ଆମେ ତ ଭ ଭ କହୁଛେ, ସିଏ ଭ ଭ କହିବା କଥା। ତ ସବୁ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଟା ଠିକ ନୁହଁ। ତାପରେ ମତେ କୁକୁର ବିଲେଇର ମିଆଉ ମିଆଉ ଚ୍ୟାଉଁ ଚ୍ୟାଉଁ ଭ ଭ ଶବ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵରେ ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି ଏଇ ଚ୍ୟାଉଁ ଚ୍ୟାଉଁ ମିଆଉ ମିଆଉ ଭ ଭ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ କି? ତମେ ଖାଇବ, ଯିବ, ପିନ୍ଧିବ, ପିଜା ଖାଇବି, ବର୍ଗର ଖାଇବି, ସବୁ ଭାଷା କୁକୁର ମାନଙ୍କର ଭ ଭ, କୁଆର କା କା ଏଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି? ହେଇପାରିବ କି? ଇମ୍ପସିବୁଲ, ଟୋଟାଲି ଇମ୍ପସିବୁଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ଅଲରେଡି 30-35 ମିନିଟ ଭିଡିଓ ହେଇସାରିଛି। ତମକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଖାଲି ପଢେଇକି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ତ 15ଟା କଣ 20ଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଢେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ବହୁତ ଟାଇମ ନେଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଭିଡିଓରେ 5ଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ 10ଟା ରହିଛି, ଆମେ ବୁଝେଇବା। ତ ନିହାତି ରୂପେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡିଓଟାର ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି ବଥା କରିଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡିଓଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ କି ତମେ ବୁଝିପାରିଛ ଏ ବିଷୟରେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେଇଛି। ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡିଓଟା କରିକି ଯୋଉ ତଣ୍ଟି ବଥା ହେଇଛି ନା, ତାର ସାର୍ଥକତା ମିଳିବ ମତେ। ତ ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।